हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री रियल। आज बेटे ਆਪਾਂ क्लास 10+1 ਦਾ ਚੈप्टर 5 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ स्टेट्स ऑफ मैटर। बेटे चैप्टर ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਦਾ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਿਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਇੰਸ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਹੈ। ਬਟ +1 ਚ ਇਸ ਚੈप्टर ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ठीक है, इंदे च न्यूमेरिकल्स भी आएंगे ते ਆਪਾਂ न्यूमेरिकल्स ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸੋਲਿਡ, ਲਿਕੁਇਡ, ਗੈਸ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ देयर आर मोर स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक, सबसे पहला व्हाट इज मैटर। अगेन ਆਪਾਂ रिवाइज करना है। मैटर कोई भी अजिही चीज जिंदा भार हुंदा है ते जेड़ी थां घेरदी है। Any substance that has mass and occupies space is called matter। ठीक, मैटर दियां 5 फेमस स्टेट्स हैं। किहड़ियां-किहड़ियां? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तो सुनिया ही हुई तुसी। चौथी है प्लाज्मा और पंजवी है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ਹੁਣ ਸੋਲਿਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿੰਦੇ ਚ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੈਫੀਨਿਟ ਸ਼ੇਪ, ਸਾਈਜ਼, ਵੋਲਿਊਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਕੁਇਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੇਪ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਟੋਰੀ ਚ ਪਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਟੋਰੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ੇਪ ਲੈ ਲਈ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਲਾਸ ਚ ਪਾਤਾ ਤਾਂ ਗਲਾਸ ਵਾਲੀ ਸ਼ੇਪ ਲੈ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਅਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮੈਟਰ जिंदे विच इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत वीक है, मॉलिक्यूल दूर दूर पे हैं। ठीक, और इनकी ना तो कोई फिक्स्ड शेप है, ना इनका कोई फिक्स्ड साइज है, ना ही इनका फिक्स्ड आप कह सकते हैं वॉल्यूम। जिन्नी मतलब जे आप मास इनका फिक्स कह सकते हैं। मान लो 5 ग्राम गैस लिती, उन्होंने चाहे तो एक छोटे जे डब्बे च रख दो ते चाहे वड्डे डब्बे च रख दो, जिन्नी जगह गैस नूं मिली इन्हें कवर कर लैनी है। सो वॉल्यूम कैन नॉट बी डेफिनेट। ठीक, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, इन्हां दे बारे आपां घट जानते हैं। प्लाज्मा की हुंदा बेटा? ऐ समझ लो भी जदों कोई सबस्टेंस बहुत ज्यादा गर्म है ते वो अपने आयन, इलेक्ट्रॉन फ्री फॉर्म दे विच है। जिवें हुण सन दे विच आपां जो देख रहे हैं ना, सुपर हीटेड, वो स्टेट ऑफ मैटर जिहड़ी है वो प्लाज्मा है। और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट BEC ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇਹ ਬੇਟੇ ਸੁਪਰ ਕੂਲ ਸੋਲਿਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਐਟਮਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਡ, ਲਿਕੁਇਡ, ਗੈਸ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਗੈਸਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਕੁਇਡਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ। +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੇਟਾ ਸੋਲਿਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਆਏਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਸੋਲਿਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਸੋਲਿਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸੋਲਿਡ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਕੱਲ 25 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬਸਟੈਂਸ 25 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਲਟ ਕਰੇ, ਮਤਲਬ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਉਹ ਮੈਲਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋਲਿਡ। ਲਿਕੁਇਡ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲਿਕੁਇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਿਲੋ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਅਬਵ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਮਝਣ ਨੂੰ, ਕੀ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ। बट इन्हां पॉइंट्स नूं ध्यान दे नाल सोच के फिर याद करो कि लिक्विड यानी पानी, पानी जिहड़ा है वो रूम टैंपरेचर तो थल्ले आजकल 25 डिग्री 20 डिग्री इन्ना टैंपरेचर है। ठीक है, पानी दा मेल्टिंग पॉइंट यानी बर्फ दा मेल्टिंग पॉइंट बेटे 0 डिग्री हुंदा ना। सो मेल्टिंग पॉइंट इज बिलो रूम टैंपरेचर एंड बॉइलिंग पॉइंट, पानी दा बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री हुंदा, रूम टैंपरेचर तो अबव हुंदा। सो लिक्विड की हुंदा है जे मेल्टिंग पॉइंट हुंदा बिलो रूम टेंपरेचर और बॉइलिंग पॉइंट अबव रूम टेंपरेचर है। सो गैस इस डेफिनेशन दे अकॉर्डिंगली किवें फिट होएगी? इफ द बॉइलिंग पॉइंट इज बिलो रूम टेंपरेचर
मतलब एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप कह दिंने कि नॉर्मल प्रेशर कंडीशंस दे उत्ते जे बॉइलिंग पॉइंट किसी भी चीज का रूम टैंपरेचर तो बिलो है तो चीज गैस होएगी। इत्थे बेटे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेफिनेशन आती है ट्रिपल पॉइंट की। ट्रिपल पॉइंट की चीज होंगी है कि तुसी कदे इदां सुने कि तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर किसी एक सबस्टांस दियां ਉਹ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੋਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨ, ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਦੀ? ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਔਰ ਉਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟ੍ਰਿਪਲ ਪੁਆਇੰਟ। ਜਿਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਫੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟ੍ਰਿਪਲ ਪੁਆਇੰਟ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਆਪਣੀ ਬਰਫ਼ ਯਾਨੀ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ, ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਔਰ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਫਾਰਮਸ ਚ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ मतलब ਇਕੱਠੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड और 4.58 मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर ते एग्जिस्ट करता है। सो 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड इज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। इस टेंपरेचर ते बर्फ भी होएगी, पानी भी होएगा ते भाफ भी होएगी बेटा, वेपर्स भी हो सकते हैं। सो दिस टेंपरेचर इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੈ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸਸ। ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸਸ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸਸ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੰਪੈਕਟਲੀ ਪਲੇਸਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ठीक है। सो लिक्विड्स दे विच यह इंटरमोलिकुलर फोर्सेस दी जे गल करिए तां यह सॉलिड और गैसियस स्टेट दे विचकार दी स्ट्रेंथ दियां हुंदियां। गैसेस दे विच बेटा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत वीक हुंदे हैं। ओके, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किसी भी स्टेट दियां फिजिकल प्रॉपर्टीज नूं प्रभावित करदियां, अफेक्ट करदियां, चाहे आपां कह लो मेल्टिंग पॉइंट, चाहे कह लो बॉइलिंग पॉइंट। जे किसी चीज का मेल्टिंग पॉइंट हाई है ना, इनका मतलब यह है कि उनदे च स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है। और जे किसी सबस्टांस का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट लो है, इनका मतलब वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है जिस करके सबस्टांस घट तापमान ते ही पिघल जाता है। सो ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बेटे। कई बारी ना आपां नूं जदों स्पैशली एमसीक्यूज करते हैं तो आपां नूं तुक्का भी मारना पैंदा है। तो तुक्का मारन दी यह एक टेक्नीक है। जो तुहानूं पूछा जाता है कि कोई सबस्टांस जिहड़ा है उनका मेल्टिंग पॉइंट किसी दूसरे सबस्टांस दे नालों ज्यादा क्यों है, तो एक पॉसिबल कारण यह हो सकता है कि जिंदे च इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होणगियां उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होणगे। ये याद रखना बेटा। ओके, हुण आपां अज दे पूरे इस वीडियो दे विच बेटे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बारे ही पढ़ना है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस दे नाम याद कर लिए जरा आप केड़े-केड़े हुंदे। पहलियां है डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, दूसरी है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन, तीसरी है आयन डायपोल इंटरैक्शन, देन लंडन फोर्सेस जिन्होंने डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहा जाता है, और लास्ट आप पढ़ांगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बारे। सो सब तो पहला आप गल करते हैं डायपोल डायपोल अट्रैक्शन दे बारे। डायपोल डायपोल अट्रैक्शन नाम तो पता लग रहा है बेटा कि जिंदे विच दो पोल है। सो कोई भी ऐसा सबस्टांस जिंदे च दो पोल है, पोल मतलब पॉजिटिव पोल ते नेगेटिव पोल। सो पोलर मॉलिक्यूल जिंदे च दो पोल है वो मॉलिक्यूल पोलर होएगा ना। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विच एग्जिस्ट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स उन्हां नूं आपां कहने हैं डायपोल डायपोल अट्रैक्शंस। पोलर मॉलिक्यूल्स कोले परमानेंट डायपोल हुंदे हैं, मतलब उनदे च मॉलिक्यूल ने हमेशा ही एक हिस्सा पॉजिटिव और एक हिस्सा नेगेटिव होगा। ते किसी एक मॉलिक्यूल दा नेगेटिव दूसरे मॉलिक्यूल दे पॉजिटिव दे नाल अट्रैक्ट हो जाएगा। सो अजिही अट्रैक्शन जिहड़ी एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल दे विचकार है, एक कहे जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हुई डायपोल डायपोल अट्रैक्शन।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ HCl ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਚ H ਕੋਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਰਸ਼ਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਕਲੋਰੀਨ ਕੋਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਰਸ਼ਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ HCl ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ ਇੱਕ HCl ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਰਟ ਦੂਸਰੇ HCl ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟਰੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਰਸ ਬੇਟੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਇਪੋਲ ਡਾਇਪੋਲ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਫੋਰਸਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੋਮ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਜ਼ੋਮ ਫੋਰਸਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕਿਸੋਮ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿਜ਼ੋਮ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਦੋ ਡਾਇਪੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਪੋਲਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਪੋਲਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡਾਇਪੋਲਸ ਹੋਣ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन। नाम तो पता लग रहा है कि जदों एक पोलर और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल एक दूजे दे नेड़े आए, पोलर मतलब जिन्हें कोले दो पोल्स हैं, जदों ये किसी नॉन पोलर दे नेड़े आया, नॉन पोलर मतलब जिहड़ा इलैक्ट्रिकली सिमेट्रिकल है, जिंदे विच पॉजिटिव ते नेगेटिव वखरे नहीं है, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ नॉन पोलर। ਜਦੋਂ ਪੋਲਰ ਨਾਨ ਪੋਲਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਰਜ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਇਹਨੇ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਪੋਲਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡਾਇਪੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਨ ਪੋਲਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਾਨ ਪੋਲਰ ਦੀ ਹੁਣ ਆ ਸ਼ਕਲ ਬਣ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਪੋਲ ਇੰਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬੇਟਾ कि डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन एक पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स दे विचकार होएगी, ठीक है। सो इन्ना फोर्सेस नु बेटा आपां इस इंदे ते मैक्सिमम जिहड़ा काम कीता है वो डिबाय नाम दे साइंटिस्ट ने कीता है, और इन्ना फोर्सेस नु आपां इंडक्शन इफेक्ट या इंडक्शन फोर्सेस भी कह दिंदे हैं। सो ये तुसी नाम याद रखना है, इंडक्शन फोर्सेस, और डिबाय ने डिबाय नाम दे साइंटिस्ट ने इहदे ते काम कीता सी, ओके। नेक्स्ट आ जांदी है बेटा आयन डायपोल इंटरैक्शन। आयन डायपोल इंटरैक्शंस केड़ियां हुंदियां पुत्र? नाम ते काफी कुछ सानू समझ लग जांदा है। हुण देखो डायपोल मतलब पोलर चीज जिंदे च दो पोल है। आयन तो सानू पता ही है ना, कटायन या अनायन। हुण मैं एक एग्जांपल ले लैंदी है NaCl दी, ठीक है। NaCl मतलब उनदे च Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, और डायपोल जिहड़ा है मैनू पता है कि पानी जिहड़ा है एक डायपोल मोमेंट वाला सबस्टेंस है, पोलर मॉलिक्यूल है। सो इत्थे देखो तुहानू डायग्राम तो ही काफी कुछ समझ लग जाना है। दिस इज अ वाटर मॉलिक्यूल, पोलर है ना, हाइड्रोजन दे उत्ते पॉजिटिव और ऑक्सीजन दे उत्ते नेगेटिव चार्ज है। ऑक्सीजन जिहड़ी है वो Na पॉजिटिव दे नाल, ठीक है, ऑक्सीजन Na पॉजिटिव दे नाल अट्रैक्शन करेगी, और जिहड़े क्लोराइड है वो H पॉजिटिव दे नाल अट्रैक्ट होंगे। सो NaCl और वाटर दे विचकार केड़ी इंटरैक्शन हुई है? इस इंटरैक्शन दा नाम की है? इस इंटरैक्शन दा नाम है आयन डायपोल इंटरैक्शन। सो याद रखना है बेटा कि जदों कोई आयन ऑपोजिटली चार्ज्ड पोलर मॉलिक्यूल्स दे नाल सराउंड हो जाता है तो उस टाइम पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जड़ियां रोल प्ले कर रही हैं, उन्हां दा नाम है आयन डायपोल इंटरैक्शन। नेक्स्ट फोर्सेस हैं लंडन फोर्सेस, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन, ते जिन्हां नूं आपां डिस्पर्शन फोर्सेस दे नाम नाल भी जानते हैं। घबराने की लोड़ नहीं है बेटा, ये सारे नामां दा इक्को ही मतलब है। लंडन इस करके कहने लंडन फोर्सेस क्योंकि साइंटिस्ट फ्रिट्स लंडन 1930 दे विच इन्हां फोर्सेस दे बारे उन्हें काम किया, इस करके इन्हां नूं लंडन फोर्सेस कह दिंदे हैं। इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन, ये जिहड़ा है ये शब्द जिहड़े हैं ये बेटे इन्हां फोर्सेस दी नेचर बारे दस रहे हैं, ठीक है। एक किवें इन्हां बारे की दस रहे हैं आपां ओह समझदे हैं कि जदों किसी नॉन पोलर एटम दे विचकार, नॉन पोलर ध्यान नाल समझो, जिंदे च कोई पोल नहीं है, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव नहीं, टोटली सिमेट्रिकल क्लाउड है इलेक्ट्रॉन दा।
ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੀਲੀਅਮ ਹੈ, ਨਿਓਨ ਹੈ, ਆਰਗਨ ਹੈ, ਨੋਬਲ ਗੈसेस ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਨਾਨ ਪੋਲਰ ਐਟਮਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੋਰਸਸ। ਬੇਟੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੀਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਬਲ ਗੈसेस ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਕੁਇਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਿਕੁਇਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਕਰਕੇ ਲਿਕੁਇਡ ਬਣਾਤਾ, ਤਾਂ ਗੈਸ ਤੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਬਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਬਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਫੋਰਸਸ, ਲੰਡਨ ਫੋਰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਾਨ ਪੋਲਰ ਐਟਮ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੋਮੈਂਟ ਤੇ ਬੇਟੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਕਲਾਊਡ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਡਿਸਟੋਰਟ ਹੋ ਕੇ, ਡਿਸਟੋਰਟ ਮਤਲਬ ਵਿੰਗਾ ਟੇਡਾ ਹੋ ਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਚ ਡਾਇਪੋਲ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਇੱਕ ਇਨਸਟੈਂਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਪੋਲ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਡਾਇਪੋਲ, ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਡਾਇਪੋਲ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਨ ਪੋਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਡਾਇਪੋਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦੂਗਾ ਨਾ, ਇੰਡਿਊਸ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਡਾਇਪੋਲ ਔਰ ਇੰਡਿਊਸਡ ਡਾਇਪੋਲ। ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਸਮਝੋ ਬੇਟਾ, ਨਾਨ ਪੋਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਫੈਰਿਕਲ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਲਾਊਡ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਫॉर ਅ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ, ਫॉर ਐਨ ਇਨਸਟੈਂਟ, ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟਰ ਘੁੰਮਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਹੋਊਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਡਾਇਪੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਇਨਸਟੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਫॉर ਐਨ ਇਨਸਟੈਂਟ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਇਹਨੇ ਦੂਜੇ ਨਾਨ ਪੋਲਰ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਇਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਸ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਡਾਇਪੋਲ ਇੰਡਿਊਸਡ ਡਾਇਪੋਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਆਫ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸਸ ਹੈ, ਫੋਰਸਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਫੋਰਸਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੰਡਨ ਫੋਰਸਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਡਾਇਪੋਲ ਇੰਡਿਊਸਡ ਡਾਇਪੋਲ, ਉਸ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਫੋਰਸਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਫੋਰਸਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ? ਨੋ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਫੋਰਸਸ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਕੈਸਟ ਫੋਰਸਸ ਹੈ, ਬਟ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸਸ ਹੈ, ਠੀਕ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਔਰ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪੈਂਟੇਨ ਮਤਲਬ 5 ਕਾਰਬਨ, ਜੇ ਤਾਂ n ਪੈਂਟੇਨ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਕਾਰਬਨ ਸਟ੍ਰੇਟ ਚੇਨ ਚ ਜਾਂ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਐਦਾਂ ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਈਸੋਪੈਂਟੇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 4 ਇੱਕ ਚੇਨ ਚ ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਨਿਓਪੈਂਟੇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਆਇਆ? ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਈਜ਼ ਸਫੈਰਿਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲੋਬੂਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਜ਼ ਘਟ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਘਟੀ ਜਾਊਗਾ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਲੰਡਨ ਫੋਰਸਸ ਘਟੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸਸ ਘਟ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਐਨ ਪੈਂਟੇਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 309 ਕੈਲਵਿਨ, ਰਫਲੀ ਅਪਰੋਕਸ ਆਈਡੀਆ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਆਈਸੋਪੈਂਟੇਨ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ 309 ਤੋਂ ਘੱਟ 301, ਔਰ ਨਿਓਪੈਂਟੇਨ ਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 282 ਕੈਲਵਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 282 ਕੈਲਵਿਨ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸਸ ਵੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ, ਸਾਈਜ਼, ਮਤਲਬ ਸਾਈਜ਼ ਔਰ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੇਖਨੇ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫੈਰਿਕਲ ਸ਼ੇਪ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਜਿੰਦਾ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਲੰਡਨ ਫੋਰਸਸ ਦਾ
मैग्नीट्यूड घट होएगा। ਇੱਥੇ ਵੈਂਡਰਵਾਲ ਫੋਰਸਿਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਪੂਲਰ ਨਾਮ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸਿਸ ਚ ਆਪਾਂ ਵੈਂਡਰਵਾਲ ਫੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸਿਸ ਆਪਾਂ ਪੜੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਵੈਂਡਰਵਾਲ ਫੋਰਸਿਸ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਲੰਡਨ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ, ਡਾਇਪੋਲ ਫੋਰਸਿਸ ਪੋਲਰ ਔਰ ਪੋਲਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल यानी पोलर और नॉन पोलर ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੈਂਡਰ ਵਾਲਸ ਫੋਰਸਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਵੀ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਐਟਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਫਲੋਰੀਨ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਚ ਫਲੋਰੀਨ, ਆਕਸੀਜਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਐਟਮ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਐਟਮਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ, HF ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ, ਇੰਦੀ ਫਲੋਰੀਨ ਤੇ ਇੰਦੀ ਫਲੋਰੀਨ, they are bridged by hydrogen। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਐਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ੇਅਰਡ ਪੇਅਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੇਅਰਡ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੂਜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਇਸ ਬੌਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ। ਬੇਟਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਤੇ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਰਿਪਲਸਿਵ ਫੋਰਸਸ। ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚ ਸਿਰਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਲਸਿਵ ਫੋਰਸਸ ਵੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦੂਜੇ ਐਟਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਪਲਸਿਵ ਫੋਰਸਸ ਹੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਲਿਡਸ ਤੇ ਲਿਕੁਇਡਸ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਕਿਤੇ ਕੰਪਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਘਟਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸੋਲਿਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਘੱਟ ਘਟਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਗੈਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੈਸ ਕੰਪਰੈਸਿਬਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਿਡਸ ਔਰ ਲਿਕੁਇਡਸ ਹੈ ਇਹ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰਿਪਲਸਿਵ ਫੋਰਸਸ ਵੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਰਿਪਲਸਿਵ ਫੋਰਸਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है बेटा जी थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी मतलब हीट तो एनर्जी। थर्मल एनर्जी एक्चुअली किसी भी पार्टिकल दी काइनेटिक एनर्जी का मेजर हुंदा है। मतलब ये है कि कोई भी स्टेट ऑफ मैटर है, उनदे विच जिहड़े एटम, मॉलिक्यूल, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, तो एनर्जी अराइजिंग ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ बॉडी इज नोन एज थर्मल एनर्जी। बेटे सीधी जी गल है कि चाहे कोई स्टेट ऑफ मैटर बाहरों दी हीट ले रही है, चाहे उनदे विच जिहड़े इलैक्ट्रॉन हैगे उन्हां दे मूव करन दे नाल, चाहे मॉलिक्यूल दे अपने मूव करन दे नाल जिहड़ी हीट एनर्जी उनदे नाल एसोसीएट हो जाती है, उन्होंने आपां कहने हैं थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी जिहड़ी है ये एक मेजर है कि मॉलिक्यूल या पार्टिकल कितना काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर रहे हैं, कितना फास्ट मूव कर रहे हैं, कितना स्लो मूव कर रहे हैं। ठीक है,
सो आपां ये ध्यान च रखना है कि जिहड़ी मोशन है ना, वो आपां कहने ना काइनेटिक एनर्जी जिहड़ी है मोशन नाल जुड़ी हुई है। सो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। सिद्धी जी गल है, जदों आपां किसी चीज नूं गर्म करदे हां ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਇਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਥਰਮਲ એનર્ਜੀ ਵਧੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਾਇਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਵਧੀ ਜਾਏਗੀ, ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਉਨੀ ਰੈਪਿਡਲੀ ਮੂਵ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਥਰਮਲ એનર્ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਸੀਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਸੀਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਟੂ ਐਂਡ ਫਰੋ ਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, that is called oscillation। ਗੈਸਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਰਮਲ એનર્ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਾਈਐਸਟ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਰ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਮੂਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਕੁਇਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਥਰਮਲ એનર્ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੋਲਿਡ ਔਰ ਗੈਸਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਕੁਇਡਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਗੈਸਸ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਬਟ ਸੋਲਿਡਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੱਧ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। बेटा ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸਸ ਔਰ ਥਰਮਲ એનર્ਜੀ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ। ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਨੇੜੇ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਥਰਮਲ એનર્ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭੱਜੋ, ਮੂਵ ਕਰੋ, ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੂੰ ਅਪਾਰਟ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਮੂਵ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿੰਨੋਂ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਮੈਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸਸ ਔਰ ਥਰਮਲ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਗੈਸੀਅਸ ਸਟੇਟ ਚ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸਸ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਥਰਮਲ એનર્ਜੀ ਹਾਈਐਸਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ। ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸਸ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਔਰ ਥਰਮਲ એનર્ਜੀ ਲੋਐਸਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ हैं, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠੇ हैं ਵੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਸੀਲੇਟ ਹੀ ਕਰਦੇ हैं, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ, then liquid state ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ એનર્ਜੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਮੋਡਰੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੈਸਸ ਔਰ ਲਿਕੁਇਡਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਫੋਰਸਸ ਦੇ ਔਰ ਥਰਮਲ એનર્ਜੀ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਤੇ ਹੀ ਸੋਲਿਡ ਲਿਕੁਇਡ ਗੈਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਚ ਇੰਟਰ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਸੋਲਿਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥਰਮਲ એનર્ਜੀ ਦੇਤੀ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀਟ ਅਪ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਮਤਲਬ ਸੋਲਿਡ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਥਰਮਲ એનર્ਜੀ ਹੋਰ ਵਧਾਤੀ, ਗੈਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੂਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸਸ ਵਧਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਗੈਸ ਨੂੰ ਕੂਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਕੂਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੋਲਿਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜੇ ਜਮਾਓ, ਕੂਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬਰਫ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਗੈਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਕੁਇਡ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ? सोच के देखो, गैस लिक्विड कित्थे बनदी है बेटा? गर्मा गर्म चाह दे कप उपर जे आपां ठंडी प्लेट रख दिए तां प्लेट जदों चक्कांगे तां चाह चों निकलन वाली भाफ वो ठंडी प्लेट दे उत्ते छोटे छोटे पानी दे तुबके आ गए, वो तुबके कंडेंसेशन नाल आए, भाफ कंडेंस हो गई, गैस तो लिक्विड बन गई कूल होए ते। सो ये तुसी याद रखना है कि states of matter are interconvertible by adjusting balance between thermal energy and intermolecular forces। जे आपां थर्मल एनर्जी वधा दांगे, गर्म कर रहे हैं तो सॉलिड तो लिक्विड, लिक्विड तो गैस, ते जे आपां थर्मल एनर्जी घटाती यानी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वधातियां तां गैस तो लिक्विड, लिक्विड तो सॉलिड। सो आई होप बेटा कि आज अपना स्टेट्स ऑफ मैटर दा पहला टॉपिक यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वो तुहानू अच्छे तरीके नाल समझ लग गया होएगा बेटा। और नोट्स तुसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चो ले सकदे हो बेटा। वन थिंग मोर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ते वीडियो देखना ना भूलियो, उनदे ते काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस तुहानू पूछे जांदे हैं बेटा। सो आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।